Morning, Siddha. Morning, Jayashri. Morning. Good morning, Madhusudan. Good morning, Sagar. Morning, Kshitij. Okay, since all the English medium students are here, maybe I can start with the English lecture and then switch to Marathi once the Marathi students come in. Yeah, anybody else from the English medium remaining? Vishal Sonone probably. Vishal. Ashutosh, you are English or Marathi, Ashutosh? Medium? Marathi, ma'am. Marathi, okay. But you don't mind sitting through the English medium, right? Sagar, Madhusudan, Kshitij, Ashutosh, Jayashri, Snigdha. Okay, right. So the discussion was about how history as an academic discipline is played out in, yes, in the academic world, in the universities, colleges, in the books that we write, in the articles that we read and write and share and think about. But also beyond these academic activities, history is a very live kind of a subject, which is dear to the ideologies, dear to the identities of different groups of people. So we had an opportunity to discuss some of the pages from Sumit Sarkar's book, his paper yesterday. And a few more people probably will speak about the page that they had selected and they want to speak about today. So I'm opening this up for discussion. If any one of you has not spoken yesterday and you want to share something today, please go ahead and let me know what do you think about the page that you have selected from Sumit Sarkar's article, Many Worlds of Indian History. Anybody who didn't speak yesterday? Rahul, Ashutosh, Kshitij, Madhusudan, Sagar, Krishna, Jayashri, Snigdha. Did you speak yesterday, all of you guys? Okay, if perhaps maybe everybody has already spoken, is there anything else that you want to add to the discussion that we had yesterday about Sumit Sarkar's idea of what he wants to say when he says that there are many worlds of Indian history coexisting, not very happily together, but coexisting all the same. Yes, Rahul, you want to say something? Krishna, Madhusudan? Is there anything else that you want to add to what Sumit Sarkar says? And we have discussed it yesterday. Rahul? नाही मॅडम, तुम्ही विचारलं ना, तुम्ही काल केले का, तेव्हा हो म्हटलं. Okay, okay. काल केलंय ते म्हणून. Okay. So you have done it yesterday, right? Okay.
अजून कोणाला काही याच्याबद्दल सुमित सरकारांच्या आर्टिकल बद्दल बोलायचं आहे? So I just take you towards the end of the article, and here yesterday I had highlighted one specific paragraph. Let me just try and locate it. I think it was on 44. Is the highlighted paragraph visible now? I want you to read this paragraph. Yes, Krishna has thumbs up. So I want you to read this paragraph carefully, and I will also read it, and then we'll discuss this. He says that I've argued implicitly throughout this essay, and something that he has left implicit before, now he is speaking up, that an exploration of the social conditions of production of history. How is it that a particular kind of history gets produced? This cannot afford to remain a merely intellectual project. So who is writing history? What is his or her background? Why are they speaking about this specific kind of history at this particular time to this specific audience? All these things cannot remain a merely intellectual project. This is not something for the ivory towers of universities. This is for public discussion, is what he's saying. It needs to become part of wider and far more difficult efforts to change these conditions. Why is it that certain topics are taboo? Like the other day, Jayashree was talking about coming out and LGBTQ people. Why is it that it's only recently that these narratives have started coming into the public discourse? Why is it that the Dalit narratives took so long to come in the public discourse? Why is it that women started speaking out their minds only in the late 19th century? So on and so forth. So point is that this is not something to be done in sitting in an armchair. This is something which needs to be done by having a very permeable kind of a relationship with the world outside, university circles, outside academia as well. The paradox, he says, of post-colonial front-ranking historiography has been that the affirmation of socially radical values and approaches has been accompanied by elitism in structures of historical production and dissemination. So on one hand, he is saying that all these ideologues, all these subaltern studies historians, he himself being one of them, all these people who are speaking for Dalits, who are speaking for women, who are speaking for whoever, LGBTQ people. These people have at the ideological level a very liberal, a very open kind of an ideology, but these are speaking in their own echo chambers. So you go to your little club of coterie of historians, you go to your little history congresses and your history seminars and symposia, and you speak with the people who already know about these ideas. You are not having a dialogue with people who have got no idea whatsoever that these people also merit historical attention. So Sarkar is saying that at ideological level, we speak big things, but at practical level, we do not engage with the right kind of audiences. So there's elitism, he says, in structures of historical production and dissemination. So who writes the books, who distributes the books, who reads the books, all these things are quite
elite. It's not for everybody. And whatever everybody gets, they hear their histories by popular lectures, through popular lectures or through songs or through memes these days, all these things. So these popular media, which are able to reach wider audiences at a much quicker and a much more spontaneous level, these have been left unexplored by the academicians, is what he is saying. Late subaltern studies as the first Indian historiographical trend to achieve an international prestige largely prior to and in excess of its reputation within India is peculiarly open to a critique in terms of its politics of location. He is calling it late subaltern studies. Who's late subaltern studies? I want an answer from you. What is late subaltern studies? What does it mean when the word late is put before a noun? Late means what? Delayed. Is it post-colonial? Post-colonial subaltern studies. Okay, yes, one answer. Anything else? When we say late, James Ferguson was the person after whom Ferguson College was named. What does late mean? Ma'am, does it have to do anything with the subaltern studies collective group disbanding itself? Yes. So late is basically dead. Okay. Somebody who has died long ago, we say the late so and so. Huh? So late subaltern studies, he's probably implying that when he's saying this. And also, Jayashree, as you said, rightly pointed out, it is post-colonial. So the way we say later Vedic age or later Sindhu civilization, not Sindhu, Harappa civilization. So late also means delayed, but here probably he is talking in a very self-critical kind of fashion. And then therefore most likely he's saying late subaltern studies as in a discipline which has already disbanded itself, it's dead. So late subaltern studies, he says, this is something which is peculiarly open to a critique in terms of its politics. Where was it located? Who were the people who were speaking? So you wear your silk saris and you have your suits and ties and you are talking to big academic audiences, and then you speak about subaltern people who are giving voice to the voiceless. That's why Gayatri Chakravarti Spivak, she asked the question, can the subaltern speak? He is also probably referring to that kind of a critique as well. But of course, he says elitism operates within academic structures inside the country as well, and at many different levels. Residence or even language, writing in Hindi or in other indigenous languages, will not automatically eliminate hierarchies. So basically, he's in this paragraph trying to say that hierarchies need to be eliminated as far as academic discipline of history is concerned. We cannot simply say that this is something that is superior to that, this is something that is inferior to that. Not something, but people or practices or methodologies as well. Whatever methodology you can catch hold of, whatever people, whatever source materials you can catch hold of, it is important that you give voice to historical subjects, topics which have been voiceless so far. And in that, if there are hierarchies, it defeats the purpose. This is what he's trying to say. So this, and then there are other things as well, of course. Is there any other specific paragraph that you thought was remarkable in this essay? Remarkable in terms of, I mean, there are many remarkable passages, but in terms of his crux of his argument?
In India, however, with the important and honorable exception of gender studies, which has offered considerable opportunities for fruitful interaction between activists and academics, research and teaching tend to remain highly hierarchized even among left intellectuals. Even among left means people who are professing that they are working towards bringing about egalitarian society, all those things. Still, he says that there are hierarchies that are implied in the academic structures, except for a very rare exception of gender studies. He says that most of the times historians are at a higher pedestal, and the people who consume their histories are supposed to be at a lower level. So there's no equality, there's no egalitarianism that is implied in the academic activities of history, writing, and reading. Anything else that you wanted to highlight? He's also speaking of communal bias, but the impact has been not very great. This. How do you produce historical knowledge? He says what is needed is not just more effective channels of communication. Instead of writing textbooks, you give PPTs or you give films, you give them memes to understand history. Yes, all these are even better means of communication of your content. Yes, but beyond that, he says, through which high academic wisdom can be disseminated downwards. But efforts to democratize the production of historical knowledge and to work towards a new kind of historical culture. So public participation in creation of historical knowledge is something that he is aiming at. How do you think can public participate, general public, people who have no degrees in any discipline whatsoever, people who are just doing their own thing, people who are just making two ends meet, people who are very, very rich, people who are doing, perhaps embroidering things, people who are selling food. How do you think these people can contribute towards the creation of historical knowledge? This is something which Sumit Sarkar says is a question that needs to be contemplated and acted upon by all historians. There's a need to pioneer ways of developing interactions among researchers, teachers, and activists drawn from or working among diverse social strata. On a long-term scale, collaborative research works, textbooks should emerge enriched by multiple social and pedagogical experiences and a mutual reformulation of perspectives. All these words may sound very difficult. Pedagogical experiences. Pedagogy is nothing but science of learning and teaching, education science. So he's saying that history needs to be taught and learned in novel ways. History needs to be created, constructed, and reconstructed in novel ways, and it should be able to influence our perspectives of each other, people who are your audience and people who are the writers. So the audience determines the writer's writing, and the writers influence the audience's understanding of history. So he says that it's important, it's essential that historians should have this, as I said earlier, permeable approach towards the society in which they live. We should be able to draw things from the lived experiences, and we should be able to influence the way our lived experiences are documented, understood, so on and so forth. He says, of course, I know that this is going to sound utopian, but obviously what I'm suggesting as beginnings are far more modest things.
participants at many seminars that are constantly being held in cities like Delhi should not include at least some school teachers. See, he's saying that historical knowledge production, historical making of and reconstruction of knowledge, all these are not things that are reserved for senior and higher education, so-called university people. It is the school teachers, it is the people who are more engaged with different kinds of population. They need to be involved in the process of knowledge making as far as the field of history is concerned. The hierarchical divisions between research institutes, university teachers, and those in undergraduate colleges, so on and so forth, these are visibly deepening. So he's expressing concern that this should not happen. Surely something should be done to reduce the barriers by informal discussion groups between, including people other than academics. For history surely is a subject in which intelligent interest does not demand great professional knowledge. And then small beginnings, so on and so forth. Many worlds of Indian history not be allowed to fly totally apart as the social base of producers and intended audiences narrows. The base narrows even while reaching out towards global horizons. So at one stage, he's saying that we are all becoming one large middle class kind of a society. But we have at the level of academia, we have these divisions wherein teachers and researchers and university people, they think that they are some, Johnny Zeds and they are always high up in the air. And people who are consumers of history, these people are made to feel as if these people are just sitting there and waiting for high academic wisdom to be doled out to them. Should not be the case. The process should be participatory. This is what I understood from the article, Many Worlds of Indian History. Now, I want you to, if at all you have had the time and inclination to go through the entire article, I want you to let me know what do you think about whatever you have read from the article. Speak. बोला. Do you think that that has been the case, that historical knowledge production has been deeply hierarchical? People think that there are some big shots when they write textbooks and when they, or when they speak about others who have not written books, or others who have, who do not have enough communication techniques, people who are not net savvy or who are not good English speakers. That kind of an attitude of academic wisdom being reserved for yourself. Have you seen that, Jayashree? Yes, ma'am. Ma'am, in this article, Sumit Sarkar, he is basically talking about the systematic distortion of the knowledge of history and historical awareness. While talking about the colonial era, he said that the way history is written, he put national movements and freedom struggle within quotes, which I thought was kind of like him mocking it, the way it is portrayed in front of us, in order to continue the glory, the past, the glory of the past.
But ma'am, after reading the entire thing, especially the paragraph you first highlighted, that regarding the subaltern studies and all, how it is dominated by the UC people from centuries, throughout the centuries, which as the idea of history is basically justifying all the underlying issues which the country had before and after the colonial rule as well. So with this regard, I want to say something. I read an article by Hannah Stephen. She is the lead writer. Like her writings are mainly concentrated towards an anti-caste world. So she basically roasted all these writers, all the subaltern writers like Gayatri Chakravarti, Ranajit Guha, Dipesh Chakravarti, Partha Chatterjee, Ranajit Guha, Sumit Sarkar including. And it was like she's saying that you have the mic, but you don't know when to pass it to the others who really, like, it is their story to tell and not theirs. Like, looking at the surnames, we know that all these people are UC people. And what is UC upper caste? Yes, upper caste. Hmm. Sorry ma'am for using that. Upper caste people. Yeah, so that was like, I was shocked. Like, I thought that this was right in front of me all these years, but I never thought about this. Yeah. Like, she was really emphasizing on that passing on the mic part. Like, she said that think what happened, how the mic came into your hand in first hand. So yeah, even Sumit Sarkar, he said that how he talked about, like, talking about regional history. He mainly explored the Bengal part, and this Bhadralok culture in Bengal is hugely dominating. Like, we know nothing but that. Like, there is no visibility of absolutely no visibility of Dalit people in West Bengal. I can say that from here, because in first semester, when you asked me about a lawsuit, whether any lawsuit was filed against any of the caste, I said like a stupid person, no. It's just that there is no visibility, and it's really shameful. And even Sumit Sarkar pointed this out quite a many times, where he's talking, like, when he's talking about the coming of the printing, William Carey and Srirampur trio. So, like, when William Carey was learning Bengali, he talked to only the privileged upper caste people who already know things like what was going on, and not reaching the grassroots level. So yeah, so after reading this entire thing, and I was thinking about that article by Hannah Stephen, and I thought this is a major irony, and I don't know how to unlearn about this. Also, ma'am, which I thought that, which she also pointed out, that the words, like, I'm pursuing my master's, and I found this article quite a bit difficult. Like, the words are really difficult and stuff. So this particular article reaching to a grassroots level is very impossible. Like, how are they going to know who are actually suffering and going through shit like that? That we should be telling this is our story to tell and not theirs. So yeah, that's my point. Thank you, Jayashree. Do share the article on the group, please, if possible. Yeah, Jayashree? Yes, ma'am, I'll search it. Yes. It was quite a long back. I'll search for it. Okay. Yes, please. Thank you. Okay. Anybody else wants to say something about the article? And I hope that the discussion so far has kind of convinced you that this was a good article to begin the discussion on the subject with, because we have to keep in mind that all said and done, we are engaged in a very hierarchically superior kind of an activity. And we have to keep in mind that there are many worlds of history writing, understanding beyond what we are doing here in the academic atmosphere of a classroom or a virtual classroom. There are many people who are creating histories. There are many people who are consuming histories. There are many people who are disseminating histories. There are many people who are feeling good because today their present is quite bad. But once upon a time, history tells them
that their past has been glorious. So there are people who are benefiting from these therapeutic uses of history. There are people who are using history to perpetuate their superiority, so-called superiority. There are people who are convincing themselves against their wishes, kind of, that this has been their lot all along. So what to do? We have to accept karma, kind of a thing. So history has got all these different garbs. It has got all these different faces, and we should be at least aware of all these faces is something that I thought it should be highlighted right at the beginning of this topic. I hope that has function has been served by this specific article. And as Jayashree rightly pointed out, and yesterday Krishna and Kshitij also pointed out that we also have to keep in mind that Sumit Sarkar is also part of this whole academic enterprise, as they call. Partha Chatterjee calls, again Chatterjee, but still he calls it, it's a derivative discourse, he says, of all these things. And then people just engage in difficult work, they keep repeating difficult words and high sounding phrases, and then it all becomes so meaningless that people just drone, and the superiority gets perpetuated, though not willingly, but sometimes it is unwittingly done also. But just because you are speaking in a specific language, just because you are using those big high sounding words, you can influence. It's just like power dressing, there is power language also. Bernard Cohn calls it command of language and language of command. So this language is language of command. I am giving you this high sounding wisdom, and you are supposed to just take it and accept it and be grateful about it. That is the whole approach. I'm not saying this about me. I'm saying that this is the approach of academia or academic scholars, if you like, when they engage in activities related to history. And we should try and do away with that sense of superiority. We should be grateful that our respondents are giving us information. We should be grateful that people are sharing their memories with us. People are ready to part their heritage. They have heirlooms at home and stuff, and they give them to us for study. People listen to us. All these things we should be grateful for, and we should also have a participatory, more egalitarian, more equal footing kind of an approach towards our the consumers who take history from us. Anybody else wants to say something about this from the English medium before I switch to Marathi? Okay, right. So I'll switch to Marathi, and English medium folks can come back around 12:10ish. मराठी मीडियम मंडळी जागे झाले का? हो मॅडम, हो. अजय जागा आहे. ओके, नाही मगाशी होते जागे, पण मी आपलं विचारते तुम्हाला. अतुल बोला. अतुल काय म्हणतोय? हो मॅडम, आहे जागा आहे ना? हा, ओके. काल आपण त्या सुमित सरकारांच्या आर्टिकलचा विचार करत होतो आणि म्हटलं की तुम्ही ज्यांनी कोणी पानं घेतलेली असतील किंवा कालपर्यंत घेतलं नसेल तर आणखी नव्याने आज घेऊन कोणाला काही आपल्या वाचायला घेतलेल्या पानाबद्दल चर्चा करायची असेल तर आज ती कंटिन्यू करूया. तर काल जे बोलले नव्हते असे कोणी आहेत का ज्यांना आता बोलायचंय, सांगायचंय काही? अजय, व्हिडिओ चालू झालाय पण आम्हाला दिसत नाहीये, ऐकू येत नाहीये काय बोलतोय. कोणी नवीन पान घेतलं होतं का? मृगंधरा, दीप्ती, मधुसूदन काल म्हणला होता ना उद्या बोलतो. योगेश, हा रेवणनाथ बोला.
बोलायच नाही, ती कट होते सारखं, परत चालू होते. मला नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. हा बोल ना, पण तू काय वाचलं त्याच्यातलं, कुठलं पान वाचलं? नाही झालं आजच्याने. एक पण नाही वाचलं पान? वाचले होते 2 पेज, पण हा असेच मध्ये म्हणजे सगळं वाचावं अशा हिशोबाने वाचले होते. हा आणि फक्त इंग्लिश मध्ये वाचले, मला जास्त काही कळालंच नाही त्यातलं. हा तू काल बोलला पण आहेस का? आणि हा पण तरी काल काय बोलला होता मला आठवण करून दे की मधुसूदन. मी नव्हतो बोललो हा काल नाही, त्याच्यावर. रेवणनाथ नाही काल बोलला, मधुसूदनने चॅट मध्ये दिलंय की मी काल बोललोय म्हणून. रेवणनाथ तू काय जे काय जाणवलं ते सांग की त्याच्यातलं. काही छोट तरी असेलच की, आठवत असेल काहीतरी, कुणाचं उदाहरण दिलं त्यांनी काय? वाचलं होतं माझ्या लक्षातच नाही पण. ते बरं आठवलं की सांग रेवणनाथ. ओके. आठवल्यावर सांगशील ना? हो, मी त्याचं आहे ना हा मराठी ट्रान्सलेट केला होता, पण त्याच्यात काही शब्द म्हणजे इंग्लिश मराठी ते अर्थच नाही लागला. विचार ना. मला काही सांगता नाही यायचं. पुढच्या वेळेस सांग काहीतरी. हा चालेल चालेल, जेव्हा तुला कम्फर्टेबल वाटेल तेव्हा बोल. हा चालेल. हा बोला बाकी मंडळी. अजय, अतुल, अरे वा आपल्याकडे अजय आणि अतुल आहे. स्निग्धा, आप बात किए क्या यस्टरडे? डिड यू स्पीक स्निग्धा? आता ते इंग्लिश मीडियमचे स्विच झाले असेल. क्षितिज, कृष्णा, राहुल सरोदे. हो मॅम, मी बोललो होतो काल. कशाबद्दल रे? ते 24 पेज नंबर वरती ना, त्याच्याबद्दल ते दिनेशचंद्र सेन यांचं ब्रीबद गंगा जे होतं ना ग्रंथ, त्याच्यामध्ये त्यांनी उल्लेख केला होता की शिलालेखावरील मजकूर चिंतन करण्यापेक्षा सामान्य लोकांची भटकंती, त्यांची जीवनशैली, त्यांची कलाकुसर, त्यांची परंपरा यांचा अभ्यास केल्यास खरा इतिहास चांगल्या प्रकारे समजून घेता येऊ शकतो असं. राईट राईट राईट, बरोबर बरोबर. येस, आता आठवलं तुम्हाला आणि बघितलं पण. ओके बर. अजून योगेश, सागर. सागर बोलतोयस का? कोण नाही बोलणार अजून? एक एक पान तरी वाचा रे बाबांना, अख्खा आर्टिकल नाही म्हणत मी वाचायला. ते वाचलं तर तुम्हाला बाकीच्या पानांची संगती लावता येईल, पण इतकं पण इंग्लिश नाही करे वाचत अजिबात. मी प्रयत्न करून बघते इकडे गुगल ट्रान्सलेट मध्ये टाकण्याचा. तुम्ही कधी गुगल ट्रान्सलेट वापरत नाही का? मॅम तो सांगितलेला पारा मराठीत, हा ते तर करणारच ना मी, पण इंग्लिशचं जे आहे ते मी मराठीमध्ये करणारच आता. पण तुम्ही हातपाय मारले तर जरा मजा येते ना करायला, नाही तर मग काय होतं, translate.google.com हे वाईट आहे. पण तरी त्यांनी सबाल्टर्न स्टडीजचा स्व म्हणजे स्वर्गीय केलाय बरं का, लेटचं. बरोबर आहे, ठीक आहे. इथे आपल्याला translate.google.com चा काय उपयोग नाही होते, आपण आपला आर्टिकलच बघूया.
बर, कोणाला काही सांगायचं असेल तर सांगा मध्ये पण हात वर करून. मी तोपर्यंत तुम्हाला साधारणतः या आर्टिकलचा एकूण मला समजलेला जो अर्थ आहे तो सांगायचा प्रयत्न करते. मला असं वाटतं की या आर्टिकलचं हे जे इथलं पान आहे ना, आता मी हायलाइट करून दाखवते तुम्हाला, म्हणजे आर्टिकलचं पान नंबर 46 त्यातला हा परिच्छेद. दिसतोय स्क्रीनवरती? स्क्रीनवर दिसतोय का? हो मॅडम. हा हा, थँक्यू. ओके, या परिच्छेदामध्ये त्यांनी असं म्हटलं, म्हणजे मी आधी वाचून तुम्हाला ते शब्दार्थ सांगते, मग आपण त्याचा आणखी इम्प्लाइड काय अर्थ आहे ते बघूया. ते म्हणतात की या संपूर्ण एसेमध्ये, या संपूर्ण निबंधामध्ये मी असं म्हणणं मांडण्याचा इम्प्लिसिट, म्हणजे शब्दात व्यक्त न करता, पण मला त्याच्यामध्ये लक्षणेने मला असं म्हणायचं आहे की exploration of social conditions of production of history cannot afford to remain a merely intellectual project. काहीतरी गोष्ट आहे जी फक्त इंटलेक्च्युअल लोकांनी करण्याची गोष्ट नाही. काय तर सोशल कंडिशन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री. इतिहास हा कसा निर्माण होतो, इतिहास आपल्यापर्यंत कसा पोचतो, इतिहास हा कुणाही पर्यंत कसा निर्माण केला जातो आणि पोचवला जातो, याचा जो अभ्यास आहे हा फक्त इंटेलेक्च्युअल लोकांनी करण्याचा नसून प्रत्येकाने त्याचा विचार केला पाहिजे की मला अमुक एक गोष्ट इतिहासामधली समजली तर ती कशी काय समजली, कुठून आली, कोण आहे ते सांगणारा, त्या माणसाचं त्याच्यामध्ये काय हितसंबंध आहे. आपण जे गेल्या वेळेस अंतरंग आणि बहिरंग परीक्षणाचे प्रश्न बघितले, हू, वेन, व्हॉट, वेअर, व्हाय, कोण सांगतोय मला हे. अगदी सिंपल उदाहरण सांगते, म्हणजे आपल्याला काल मला एक आलं फातिमा बी शेख, त्यांच्याबद्दलचं, की आज फातिमा बी शेख यांचा जन्मदिवस आहे आणि त्या भारतामधल्या पहिल्या मुस्लिम महिला शिक्षिका होत्या. तर पहिल्या मुस्लिम महिला शिक्षिका होत्या हे बरोबर आहे, पण आज त्यांचा जन्मदिवस आहे हे काही खरं म्हणजे आपल्याला माहिती नाहीये, त्यांच्याबद्दलचं काही डॉक्युमेंटेशन आपल्याकडे नाहीये. म्हणजे ही सत्य आणि असत्याची अशी सरमिसळ का केली जाते. एखादी गोष्ट जास्त इफेक्टिव्हली, जास्त पटकन लोकांनी पिकअप करावी, अधिकाधिक शेअर करावी, यासाठी ही ऐतिहासिक तथ्यांची मोडतोड कशी केली जाते. तुम्ही छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बद्दलचा व्हॉट्सअप मेसेज वाचला असेल की त्यांची उंची किती होती, 7 फूट होती, ते एका वेळेला 40 भाकऱ्या खात होते, त्यांच्या तलवारीचं वजन 40 किलो का 60 किलो असं काहीतरी होतं. असे अत्यंत अतिरंजित स्वरूपाचे मेसेजेस किंवा बाबासाहेब पुरंदर यांचं तुम्ही राजा शिवछत्रपतीचं पुस्तक वाचलं असेल की सह्याद्रीला असं वाटलं, सह्याद्रीला तसं वाटलं. या अशा अतिरंजित, रोमॅन्टिक आणि सत्य नसलेल्या गोष्टी, किंवा ज्याला काही ऐतिहासिक पुरावा आपण देऊ शकत नाही, अशा गोष्टी लोक प्रसृत करण्यासाठी का तयार होतात. त्यांना का वाटतं की या गोष्टी आपण अशा पसरवाव्या. म्हणजे मी फातिमा बी शेखांचं उदाहरण दिलं तुम्हाला, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मेसेजचं उदाहरण दिलं, आणि हे बाबासाहेब पुरंदर यांच्या राजा शिवछत्रपतीच्या पुस्तकाचं उदाहरण दिलं. एकच मिनिट हा. तर इतिहासाचं आपल्यापर्यंत जे पोचवलं जाणं असतं, ती जी गोष्ट आपल्यापर्यंत पोचते, त्याचाही अभ्यास हा सर्वांनी करणं, ते आपल्याला सांगणारा कोण आहे, त्याचा काय त्याच्यामध्ये रस आहे, हितसंबंध आहे, याचा विचार प्रत्येकाने करणं गरजेचं आहे, असं इथे आपल्याला सुमित सरकार सांगतात की एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल कंडिशन्स, कुठल्या सामाजिक परिस्थितीमधून हा इतिहास आपल्यापर्यंत पोचवला जातो, निर्माण केला जातो, हा अभ्यास फक्त इंटलेक्च्युअल लोकांनी करायला नको. प्रत्येकानेच आपल्या समोर आलेला मेसेज असेल, चित्र असेल, झाशीच्या राणीचं चित्र म्हणून असे मोकळे केस सोडलेल्या सुंदर स्त्रीचं चित्र आपल्याला व्हॉट्सअपमध्ये येतं. 1857 मध्ये असे मोकळे केस सोडलेली स्त्री, तिचा फोटो मिळणं ही किती अशक्य गोष्ट आहे. मोकळे केस सोडलेल्या स्त्रियांना, म्हणजे माझ्या लहानपणापर्यंत सुद्धा किंवा आता सुद्धा मोकळे केस सोडलेत याचा अर्थ ती स्त्री जरा जास्तच
लगळपणाने किंवा थोडी जास्तच लूज वुमेन ज्याला म्हणतात असा त्या स्त्रियांबद्दलचा समज असेल. त्यामुळे केस बांधून ठेवणं आणि स्त्रीची एकूणातच कॅरेक्टरला काय म्हणतो आपण चारित्र्य हे सगळं त्या तिच्या केसांशी जुळलेलं असणं, या सगळ्या जुन्या काळापासूनच्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत. त्या चांगल्या आहेत अशातलं म्हणणं नाही, पण त्यामुळे हा विचार न करता अचानक एका मोकळे केस सोडलेला सुंदर मुलीचा फोटो, झाशीची राणीचा फोटो म्हणून का आपल्यापर्यंत आणला जातो, का ह्या गोष्टी आपल्यापर्यंत तथ्यांची मोडतोड करून किंवा असत्य कथन सत्य आहे म्हणून आपल्यापर्यंत का पोहोचवलं जातं, हा प्रत्येकाने विचार करायला पाहिजे असं आपल्याला सुमित सरकार सांगतात. ते म्हणतात की पण इट नीड्स टू बिकम पार्ट ऑफ वाइडर अँड फार मोर डिफिकल्ट एफर्ट्स टू चेंज दिस कंडिशन्स. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे आणि ते फार अवघड काम आहे, पण तरी सुद्धा केलं पाहिजे. पण ते एकीकडे ही गरज असताना की साध्या सोप्या भाषेमध्ये इतिहासकारांनी लोकांना सांगितलं पाहिजे की बाबांनो, सत्यनिष्ठेच्या या कसोट्या असतात आणि ह्या कसोट्यांवर पारखून तुम्ही इतिहास बघा. उगाच कुणी तुम्हाला सांगितलं म्हणून आमचा नेता इतका उंच होता, 7 फूट होता, इतकं खात होता, इतकी त्याची तलवार होती, इतका त्याचा प्रचंड, हे सर्व प्रकारच्या नेतृत्वाबद्दलचा लार्जर दॅन लाईफ म्हणजे एक अतिरेकी अशी उत्कट प्रतिमा निर्माण करण्याचे हे प्रयत्न असतात आणि ते ऐतिहासिक तथ्याची मोडतोड करणारे असतात. पण हे समजणार कसं? ते म्हणतात की पॅराडॉक्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल फ्रंट रँकिंग हिस्टोरिओग्राफी. पोस्ट कॉलोनियल वसाहतवाद म्हणजे इंग्रज गेले, पण आपल्या देशात जे काळे साहेब निर्माण झाले ते काय करतात, तर ते मोठ्या मोठ्या भाषा वापरून मोठे मोठे शब्द वापरतात. शशी थरूरांचं आपल्याला माहितीये की परवाच मी बघितली, शशी थरूरांनी भाषण करायला सुरुवात केली की लोक बॅगा घेऊन थिसॉरस आणि डिक्शनऱ्या शोधायला पळतायत, अशी ती मीम होती. तर म्हणजे मुद्दा असा की इतकं अवघड बोलायचं की त्या बोलण्यामधनं लोकांना आपल्याला काय सांगायचंय तो अर्थ पोचलाच नाही पाहिजे. असं इतिहासकार, इतरही अनेक ज्ञानशाखांमधले लोक, एकूणच विद्यापीठीय विद्वान, म्हणजे त्या सैराटमध्ये मला वाटतं डायलॉग आहे ना की काय बोलले ते कळलं नाही पण कानाला लय गोड वाटलं म्हणून. तसं ऐकायला ती फार भारी वाटते भाषा, पण त्याचा अर्थ आपल्याला कशात आहे सागर डायलॉग? सैराट मध्येच आहे ना डायलॉग, काय बोलले ते कळलं नाही पण ऐकायला फार गोड वाटलं म्हणून. जागे आहात का? ते जाऊ द्या ना बाळासाहेब मधला वाटतं. अच्छा, जाऊ द्या ना बाळासाहेब. तर असं इतिहास लेखन किंवा असं ह्या ज्ञानशास्त्रीय काय म्हणूया हे दादागिरी अशी असणं काय बरोबर नाही. ह्याच्याकडे सुमित सरकार लक्ष वेधतात. तर ते म्हणतात की हे लोक काय करतायत, तर अफर्मेशन ऑफ सोशली रॅडिकल व्हॅल्यूज, क्रांती झाली पाहिजे, अमुक झालं पाहिजे, तमुक झालं पाहिजे, हे सगळं बोलतात. पण इट हॅज बीन अकंपनीड बाय एलिटिझम इन स्ट्रक्चर्स ऑफ हिस्टॉरिकल प्रोडक्शन. क्रांती व्हायची तर सर्वसामान्य जनतेला आपले मुद्दे काय आहेत, प्रश्न काय आहेत, आपल्या प्रश्नांवरची उत्तरं काय आहेत हे त्यांना समजेल अशा भाषेत कळायला नको का? मग तुम्ही बोलता एकदम म्हणजे ज्याला मराठीत आभाळ पडणे असाही शब्द वापरला जातो. एकदम आहे मोठे मोठे शब्द वापरायचे बडे बडे आणि मग म्हणायचं की क्रांती झाली पाहिजे पण जनता जागृत होत नाही. तर ती जागृत कशी होईल जनता? तुमच्या भाषणाने जनता झोपून जाणार आहे. अशी जर भाषणं असतील तर जनतेपर्यंत हा समानतेचा विचार, विषमतेच्या निर्मूलनाचा विचार, ऐतिहासिक सत्यांचा आणि तथ्यांचा विचार हा कधी पोचणार नाही. त्यामुळे हे म्हणताय सुमित सरकार सांगतायत की इतिहासकारांनी सुद्धा या गोष्टीचं भान ठेवणं ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे की त्यांना समाजापर्यंत आपल्याला पोचायचंय. आपला विचार जो आहे तो समाजाला आपल्याला त्याच्यामध्ये बदल करण्यासाठी वापरायचं आहे, हे भान इतिहासकारांना असणं अत्यंत गरजेचं आहे. हे एलिटिझम इन स्ट्रक्चर्स ऑफ हिस्टॉरिकल प्रोडक्शन, इतिहास निर्मितीची जी चौकट आहे, जो आराखडा आहे त्याच्यामध्येच प्रचंड प्रमाणात अभिजनत्व ठासून भरलेलं आहे. असं अभिजनत्व म्हणजे उच्च जात वर्गीय वर्णीय इंग्लिश बोलणारे, मराठीमध्ये सुद्धा प्रमाण सदाशिव पेठी भाषा बोलणारे, स्वतःच्या भाषेला शुद्ध समजणारे
अशा लोकांचा भरणा आहे याच्याकडे सुमित सरकार लक्ष वेधतात. आणि इथे मगाशी इंग्लिशमध्ये बोलताना जयश्रीने हेही लक्ष वेधलं होतं. 1 मिनिट, मला फोन घ्यायला लागणार आहे. हा सर, गुड मॉर्निंग सर. तर यांचं म्हणणं असं सुमित सरकारांचं की याच्यात एलिटिझम प्रचंड आहे, अभिजनवाद प्रचंड आहे. म्हणजे मोठे मोठे शब्द वापरायचे आणि ज्या लोकांच्यासाठी तुम्ही बोलताय, सबऑर्टन स्टडीजचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला आणि त्याच्या नावाच्या मागे लेट लावलाय. हा, तर लेट अमुक तमुक जेव्हा म्हणजे काय, स्वर्गीय. इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो ना, लेट अमुक तमुक यांनी दिलेल्या देणगीमधनं हे कॉलेज उभं राहिलं, ही संस्था उभी राहिली. तर त्या लेटचा अर्थ स्वर्गवासी, स्वर्गीय नव्हे, स्वर्गवासी. तर ते सबऑर्टन स्टडीजला स्वर्गवासी असा शब्द वापरतात. का वापरला असेल असा शब्द? सबऑर्टन स्टडीजला स्वर्गवासी का म्हणताय? उत्तर द्या. कारण ती वास्तवाला धरून नसल्याबद्दल तसं म्हणत असतील कदाचित. वास्तवाला धरून नसल्यामुळे हा सबऑर्टन स्टडीज. सबऑर्टन स्टडीज तर आहे वास्तवाला धरून, म्हणजे त्यांनी नाही का वेगवेगळ्या शोषित वंचित जनसमूहांचे इतिहास लिहिले इंग्लिशमध्ये व्हॉल्युम्स काढून. सबऑर्टन स्टडीज पण ते ज्यांच्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजे माहिती त्यांना मिळाली नाही ती बरोबर, किंवा पोहोचलीच नाही तिथपर्यंत. करेक्ट, आलं लक्षात. म्हणजे
खूप मी गरिबांचा कळवळा आहे म्हणून त्यांच्यावरती फिल्म केली, त्यांच्यावरती पुस्तक लिहिलं, पण त्या गरिबांना त्याचा काय उपयोग आहे? त्यांच्यापर्यंत त्यांना मी सब्जेक्ट म्हणून जणू काही माझ्या बशीमधली बुरशी असते किंवा जीवजीवाणू असतात तसं मी त्यांना सब्जेक्ट म्हणून मायक्रोस्कोपच्या खाली धरलं, अभ्यास केला आणि मोठ्या ऑक्सफर्ड मधल्या कॉन्फरन्समध्ये तो वाचला. पण त्या व्यक्तीच्या ज्यांचा आपण अभ्यास करतोय त्या समूहांच्या जगण्यामध्ये काही फरक पडला का? त्यांच्या ज्ञानात काही भर पडली का? त्यांच्या आकलनामध्ये काही फरक पडला का? त्याचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे हे सबाल्टर्न स्टडीज हे त्या नियतकालिकालाही म्हणतात, कारण जे तोपर्यंत बंद झालेलं होतं सबाल्टर्न स्टडीजचा हा लेख त्यांनी लिहिसपर्यंत. आणि एकूण ती डिसिप्लिन सुद्धा सबाल्टर्न स्टडीजचा जो विचार आहे तो सुद्धा कालबाह्य झालाय, कारण की ते लोक लिहितायत मोठे शोषित वंचित जणांचा कैवार घेऊन लिहिल्यासारखं, पण ज्या भाषेमध्ये लिहितायत, जी साधनं ते वापरतायत, ज्या श्रोतृवर्गापुढे ते आपलं म्हणणं सादर करतायत, त्या कशामध्येच सबाल्टर्न्स नाही. माझा खूप तुम्ही अभ्यास करता आणि तिकडे जाऊन हार्वर्डमध्ये ते वाचता, तर त्याचा मला काहीच उपयोग नाही. अशा दुहेरी अर्थाने ते सबाल्टर्न स्टडीजला स्वर्गवासी असं म्हणतात, म्हणजे कैलासवासी असं म्हणतात. तर या कैलासवासी सबाल्टर्न स्टडीज नावाचं जे जर्नल आणि त्या नावाचा एक अभ्यासाचा प्रवाह होता, त्याच्याबद्दल ते म्हणले की ह्या लोकांनी काय केलं तर यांना इंटरनॅशनल प्रेस्टिज मिळाली. भारतामध्ये काही अगोदर त्यांना एवढी रेप्युटेशन नव्हती, पण बाहेरच प्रचंड प्रमाणामध्ये ते त्यांना प्रतिष्ठा मिळाली. आणि ह्या सगळ्यामधनं काय झालं तर ते तिकडच्या विद्यापीठांमध्ये, तिकडच्या मोठमोठ्या सभांमध्ये, काँग्रेसांमध्ये, परिषदांमध्ये आम्ही इकडच्या गरीब लोकांचं, वंचित लोकांचं म्हणणं तुमच्या पुढे मांडतो अशा स्वरूपाची मांडणी करत होते. पण इथल्या वंचितांचं खरं म्हणणं काय आहे, इथल्या गरिबांचं खरं म्हणणं काय आहे, त्यांचं जगणं काय आहे, हे मात्र त्याच्यामधनं कधी पोचू शकलं नाही किंवा त्याच्यावर त्याचा फरक पडला नाही, त्याच्यावर त्याचा काही प्रभाव पडू शकला नाही. म्हणून ते म्हणतात की इतिहासाची जगं हा पेपर जो मी तुम्हाला शेअर केला त्याचं नाव आहे मेनी वर्ल्ड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. म्हणजे भारताचा इतिहास जर समजून घ्यायचा असेल तर फक्त विद्यापीठामध्ये दिलेलं पुस्तक, विद्यापीठांनी तयार केलेला अभ्यासक्रम, विद्यापीठामध्ये होणारी लेक्चर्स, कॉलेजांमधनं निर्माण केली जाणारी इतिहासाची काळजी, ग्रॅज्युएट मुलं आणि त्यांच्या सर्टिफिकेटांचे गठ्ठे, याच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला भारतीय इतिहास समजून घ्यायला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. कशा कशामध्ये इतिहास दिसतोय तो, तर काल तुम्ही जे 27-24 पानं हे केली त्याच्यात ते उदाहरणं दिली आहेत त्यांनी, की कोणी एखाद्याने एखाद्या विशिष्ट जातीबद्दलचं लिहिलंय, कुणी एखाद्या चळवळीबद्दलचं लिहिलंय, कुणी काल मधुसूदन चॅट बॉक्स मध्ये बघतो त्यांनी लिहिलंय काय. पान क्रमांक 27 काय होतं मधुसूदन तुझं? हा मॅडम, त्याच्यामध्ये म्हणजे 3 गोष्टींचा उल्लेख होता. एक स्त्रीच, जी आधुनिक स्त्री आणि भारतीय परंपरेतली स्त्री, आणि दुसरा हिंदू मुस्लिम दंगलींविषयी थोडासा उल्लेख होता, आणि शेवटी मुखर्जींनी लिहिलेलं जातीचा प्रश्न याविषयी थोडासा शेवटी. म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा की ह्या विविध माध्यमांमधनं लोक आपापल्या हितसंबंधांना, आपापल्या अजेंड्यांना, आपापल्या कार्यक्रम पत्रिकेला जे सोयीचं आहे अशा गोष्टींसाठी इतिहासाचा वापर करत असतात. हे भारतवर्षीय इतिहास नाही, तुझं 27 नंबर होतं ना पान मधुसूदन. मॉडर्न वाईफ, आधुनिक स्त्री कशी असावी, स्त्रीपत्र नावाचं पुस्तक आहे. मुखर्जींचं तू म्हणतेस ते डॉन मध्ये क्वेश्चन ऑफ कास्ट, जातीबद्दलचं आहे. म्हणजे आजही तुम्ही पाहाल तर इतिहासाचे असे वेगवेगळे वापर केलेले आपल्याला दिसतात. कुणी माझी जात, माझा धर्म हा श्रेष्ठ आहे ह्याच्यासाठी इतिहास सांगत असतात, कुणी माझ्यावरती अन्याय झाला हे जगापुढे मांडण्यासाठी इतिहास सांगत असतात, कुणी म्हणतं की माझी आजची परिस्थिती फार वाईट आहे पण एकेकाळी आम्ही इथले राज्यकर्ते होतो, आम्ही इथले अमुक होतो, तमुक होतो, थोर आम्हाला एक सोनेरी भूतकाळ आहे, हे ठासून सांगण्यासाठी इतिहासाचा वापर करतात. म्हणजे प्रेरणेसाठी, स्फूर्तीसाठी, आपल्या जखमेवर फुंकर घालण्यासाठी अशा वेगवेगळ्या पद्धतींनी इतिहासाचे वापर केले जातात आणि त्या वापरासाठी टेलर मेड असे इतिहास लिहिले आणि वाटप केलं जातं इतिहासाचं, ह्याच्याकडे ते आपलं लक्ष वेधतं. बोला मधुसूदन.
हा मॅडम, हे जे लिहिणारे असतात समजा एक विशिष्ट गट असा आहे की तो लिहितो, त्यांना गरिबांशी किंवा ज्यांच्यावर अन्याय होतो किंवा इतिहास खरा काय याविषयी काही घेणं देणं नाही. त्यांना स्वतःचा मान सन्मान राखायचा असतो. करेक्ट. आणि जे दुसरा एक गट आहे की तो अतिरंजिक इतिहास लिहितो, ते एका विशिष्ट गटाला किंवा एका ग्रुपला टार्गेट करतात आणि हो त्यांच्यावरच ते बिंबवण्यासाठी लिहितात आणि त्यांच्या राजकारणावर मग ते पैसा कमवतात आणि वर हो ऐश्वर्यात राहतात. हो बरोबर आहे. मतांचं ध्रुवीकरण करण्यासाठी इतिहास वापरला जातो की हिंदू बहुल एरिया असेल की मग तिथे मुस्लिम लोक कसे वाईट राहिले, त्यांनी कसा तुमच्यावर अन्याय केला असं बोललं जातं. मुस्लिम बहुल एरिया असेल की तिथे आपण कसे पूर्वी राज्यकर्ते होतो आणि या लोकांना मनात आणू तर आपण क्षणार्धात चिरडून टाकू, असं वल्गना केल्या जातात. वल्गना म्हणजे खोटं. आणि 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 मॅडम, विरोधाभास असा की ते एका ग्रुपला, ज्या ग्रुपला टार्गेट करतात ते पर्सनली स्वतः त्यांच्याशी चांगले राहतात. होय फक्त होय खालच्या लोकांना भडकवायचं कसं अगदी आणि बरोबर आहे. राजकारण कसं करायचं. अगदी बरोबर आहे. म्हणजे मोठमोठ्या मुस्लिम द्वेषाने भरलेली भाषणं देणाऱ्या राजकीय नेत्यांचे स्वतःचे जावई आणि सुना मुस्लिम आहेत हेही आपल्याला माहिती आहे. किंवा ऐतिहासिक काळामध्ये सुद्धा आपल्याला हे माहिती आहे की लोकमान्य टिळकांनी त्या संमती वयाच्या कायद्याला विरोध केलेला होता, पण प्रत्यक्षात त्यांनी स्वतःच्या मुलीचं मात्र वयात आल्याच्या नंतर लग्न केलेलं आहे. किंवा उलट सुद्धा रानड्यांनी ते जरट बालविवाहाला विरोध केला, पण प्रत्यक्षात त्यांची पहिली पत्नी जेव्हा मरण पावली तेव्हा वडिलांच्या आग्रहाखातर त्यांनी त्या छोट्याशा रमाबाईंसोबत लग्न केलेलं दिसतं आपल्याला. म्हणजे कृती आणि उक्ती ह्याच्यामध्ये फरक असणं आणि आपल्या सोयीचं लिखाण इतिहासाच्या माध्यमामधनं लोकांसमोर मांडणं, हा इतिहासामध्ये अगदी 19व्या शतक घ्या, कुठलंही शतक घ्या, त्या काळापासून होत आलेला हा इतिहासाचा गैरवापर आपल्याला लक्षामध्ये घेतला पाहिजे. त्या दृष्टीने हे सुमित सरकार आपल्याला जे सांगतायत की तुम्ही इतिहासाची मांडणी जी आहे ती त्या हस्तिदंती मनोऱ्यामधनं बाहेर काढली पाहिजे. की फक्त इतिहासाचे अभ्यासक, इतिहासाचे प्राध्यापक ही मंडळीच इतिहास लिहू, वाचू, बोलू शकतात असं नसून सर्वसामान्यांना सुद्धा त्यांच्या जगण्याशी इतिहास हा निगडीत आहे असं वाटायला हवं. त्या पद्धतीने त्या भाषेमध्ये इतिहास मांडायला हवा. तसं नाही झालं तर काय होतं, मग ती जी रिकामी राहिलेली जागा आहे ना, व्हॅक्युम कधी व्हॅक्युम राहत नाही, त्याच्यामध्ये दुसरं काहीतरी येऊन बसतं. त्यामुळे त्या रिकाम्या राहिलेल्या जागेमध्ये आज आपण बघतो अनेक लोक मी अमुक व्याख्याता आहे, तमुक व्याख्याता आहे असं म्हणून इतकी भयानक भाषणं देतात. म्हणजे मी मगाशी तुम्हाला उदाहरण दिलं की ते सह्याद्रीची छाती हादरली, अमुकला रडू फुटलं, रायगडाला जाग आली. कुठला रायगड आणि कुठला सह्याद्री आणि कोण रडतंय, इतिहासामध्ये अशी भाषा चालत नाही. हे सांगितलं तरी सुद्धा या लोकांना ते जमत नाही, पटत नाही आणि ते त्यांच्या सोयीचं नसतं. त्यामुळे अशी एकदम आपल्याला स्फुरण वाटेल अशी भाषणं ठोकायची आणि इतिहासाचा गैरवापर करायचा हा गोरखधंदा बराच जोरात चालत असतो. बोला मधुसूदन. हा, ते पुरंदरेंचं म्हणत होता ना तुम्ही, तर हो पुरंदरेंचं म्हणजे त्यांनी खूप रंजकपणा त्याच्यात टाकलेला आहे, पण बऱ्याच जणांचा त्यावर आक्षेप आहे. आणि आम्ही जेव्हा शाळेत होतो, दुसरी तिसरीला असतो, त्यावेळी प्रत्येकाला कंपल्सरी ते पुस्तक वाटलं जात होतं मॅडम. हो म्हणजे सरकारचं समर्थन होतं की त्यांनी त्याचा म्हणजे चौकशी केली नसेल की पुस्तकात काय खरं आणि खोटं आहे, पण ते मुलांना दिलं होतं इतक्या हो लहानपणी. बरोबर बरोबर. म्हणजे गोष्ट चुकीची आहे, पण ह्या गोष्टी घडत जातात. म्हणजे इतिहासाचं असं वाटप केलं जाणं, अशी पुस्तकं म्हणजे संस्कारक्षम हा शब्द जरी घासून गुळगुळीत झालेला असेल तरी हे अगदी खरं आहे की लोक आजही सांगतात की आम्हाला बाकी इतिहास म्हणलं की काही नाही, पण चौथीचं इतिहासाचं पुस्तक म्हणलं की आम्हाला फार मस्त वाटतं. शिवाजी महाराजांचा तो इतिहास, मग ते राज्याभिषेकाचं चित्र, अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढला वगैरे वगैरे. पण ते ह्याच्या पलीकडे जाऊन, जसं आपण चौथीमध्ये पहिल्यांदा विज्ञानाच्या ज्या काही सुरुवातीच्या गोष्टी शिकल्या त्याच्या आता खूप पलीकडे जातो आपण, नॅनो टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर्स पर्यंत पोहोचलो. पण इतिहासासारख्या विषयामध्ये काही अद्ययावत गोष्टी होऊ शकतात याच्यावरती लोकांचा फारसा विश्वास नाही. त्यामुळे ते त्या जुन्याच काळच्या गोष्टींच्या एकीकडे ते स्मरणरंजन असतं, म्हणजे नॉस्टॅल्जिया असतो की पूर्वीच्या काळी कसं सगळं छान छान होतं असं वाटत असतं. पण दुसरीकडे त्याच्या आडून असलेला इतर धर्मीयांचा द्वेष, स्त्रियांबद्दलची अनास्था,
आणि इतरही अनेक गोष्टी. एक उच्च जात वर्गीय संस्कृतीचा प्रभाव थोपवला जाणं. म्हणजे मध्यंतरी कोणीतरी अशी पोस्ट केली होती की तुम्ही इतकं सगळं वर्णन करता, महाराजांच्या आहारामध्ये कधीच मटणाचा किंवा कोंबडी खाल्ल्याचा म्हणजे मुर्गी खाल्ल्याचा कसा उल्लेख येत नाही, हे लोक काही व्हेजिटेरियन होते का? तर आपल्याकडे व्हेजिटेरियनिझम ही उशिराने आलेली गोष्ट आहे. त्यामुळे अर्थातच सगळेच जण नॉन व्हेजिटेरियनच मुळामध्ये असणार. पण आत्ताच्या आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांना धरून आपण त्यांचं खाणं, त्यांचं कपडे लत्ते, त्यांचं बोलणं, या सगळ्या गोष्टींच्या इतक्या अशा धुवट कल्पना तयार करून ठेवलेल्या आहेत की लोकांना त्याच खऱ्या वाटतात, असं अनेकदा होत असतं. म्हणजे फक्त शिवाजी महाराजांच्याच बाबतीत हे आहे असं नाही. मी मगाशी त्या झाशीच्या राणीचंही उदाहरण दिलं तुम्हाला की एक फोटो व्हॉट्सअपवरती फिरतो, मोकळे केस सोडलेली मुलगी आहे, सुंदर दिसायला, आणि हीच झाशीची राणी खरी आहे, तिचा हा फोटो बघा. आता जी 1857 सालामध्ये लढली, तिचा फोटो कसा असेल, तेव्हा ही टेक्नॉलॉजी तरी होती का, हा एक. दुसरं म्हणजे केस मोकळे सोडणं हे त्या काळामध्ये अजिबात शिष्टसंमत नव्हतं. राणीला तर नव्हतं. कोणाला म्हणजे स्त्रियांची एकूण जी शालीन स्त्रीची प्रतिमा, आर्य स्त्रीची प्रतिमा आहे, त्याच्यामध्ये केस मोकळे सोडणं हे अजिबातच बसत नव्हतं. ह्या कशाचाच विचार न करता कुठल्याही प्रतिमा थोपवल्या जातात. त्याला मी इतिहासाचा गैरवापर असा शब्द वापरला, अब्यूज ऑफ हिस्ट्री. तर जसं आपण शिव्या देतो, शिव्यांना अब्यूज असं म्हणतात, तसं ह्या इतिहास हा गैरवापर केला जातो इतिहासाचा. तुम्हीच जर का सॉरी, बोल अजय बोल. मॅम, इतिहासाच्या संदर्भामध्ये स्त्रियांची केस मोकळे सोडणे या संदर्भात काय आहे? त्याचा संदर्भ असा आहे की म्हणजे मनुस्मृती आहे किंवा इतरही अनेक म्हणजे जेंडर स्टडीज मध्ये असं आपण शिकतो की स्त्रीची लैंगिकता ही कंट्रोलमध्ये ठेवली पाहिजे, असा एक हा पितृसत्ताक विचार आहे. की स्त्री जर सुंदर दिसली तर ती इतर बाहेरच्या पुरुषांना ती आकर्षक वाटेल, मग ते तिच्याशी संबंध ठेवतील, मग तिला जी मुलं होतील त्या मुलांचं आपल्याला सांभाळ करावा लागेल. त्यामुळे स्त्रीनी कधी बाहेरच्या पुरुषांना आकर्षक वाटेल अशा स्वरूपामध्ये स्वतःला पेश केलं नाही पाहिजे, असा एक तो पितृसत्ताक विचार आहे. पुरुष किती अट्रॅक्टिव्ह दिसले तरी चालेल, पण स्त्रीनी खास करून तिला जे मान्य असणारे पुरुष आहेत, म्हणजे तिला अलाउड असणारे जेवढे पुरुष आहेत तिच्या जातीतले म्हणा, तेवढे सोडून इतरांना ती कधी वाटली नाही पाहिजे, असा त्याच्यामध्ये अप्रोच असतो. आणि या सगळ्याचं मूळ कशामध्ये, स्त्रीची लैंगिकता कंट्रोलमध्ये ठेवणं, त्यामधनं मुलांचा जन्म कंट्रोलमध्ये ठेवणं, आणि मुलांचा जन्म का कंट्रोलमध्ये, संपत्तीमध्ये वाटेकरी निर्माण नाही झाले पाहिजे म्हणून. त्यामुळे मुलींना बसताना, उठताना, कपडे करताना, केस करताना ही जी सगळी बंधनं घातलेली असतात, ही सगळी ह्या विचारामधनं आलेली असतात की तिची लैंगिकता कंट्रोल केली पाहिजे, ती इतरांना अट्रॅक्टिव्ह नाही वाटली पाहिजे. म्हणजे विधवांना केशवपन करायला लावणं, पांढरे कपडे घालायला लावणं, जास्ती खाऊ न देणं, हे सगळं आपण सगळा त्या आर्थिक प्रॉपर्टीच्या म्हणजे त्यांना मुलं होऊ नयेत आणि ती मुलं होऊन आपल्याला त्यांनी प्रॉपर्टीमध्ये दावा केला नाही पाहिजे, ह्याच्याशी त्याचा खूप संबंध आहे. ते त्याचे ऐतिहासिक अभ्यास जेंडर स्टडीज मध्ये झाले, पण मूळ तिला नियंत्रणामध्ये ठेवणं, कारण स्त्री ही प्रॉपर्टी आहे असा विचार असतो. स्वतः एक व्यक्ती आहे स्वायत्त हा विचार नसेल, ती आपली प्रॉपर्टी आहे आणि ती या प्रॉपर्टीमध्ये कुणी इतरांनी क्लेम करू नये असा तो, जसं आपण आपली गायी असतात, आपले गाड्या असतात, आपले कम्प्युटर असतात, फोन असतात, तसं बाई ही वस्तू आहे असा त्याच्यामागे विचार असतो. पण मॅडम, आपण एखाद्या शिलालेखावरूनच आपला कसं असं आपण कसं केस काढू शकतो की ही स्त्रीचीच प्रतिमा आहे, आणि त्यानंतर त्या काळी तर पुरुषांचे पण केस बऱ्या प्रमाणात वाढलेले होते ना. मग आपण असा केस नाही काढू शकत ना की ही स्त्रीच आहे आणि मग तिच्याद्वारे ही बंधनं अशी टाकल्या जातील. नाही, मी ही स्पेसिफिक जे उदाहरण देते ते झाशीच्या राणीचा फोटो म्हणून फिरवला जाणार आहे एका इमेज बद्दल मी बोलते. तर ती अशी असे केस मोकळे सोडलेली छान सुंदर मुलगी आहे ती, पण त्या काळामध्ये तशी फॅशन म्हणजे समाज मान्यता नव्हती ना केस मोकळे सोडण्याला. 1857 मध्ये स्त्रीने असे केस मोकळे सोडून फोटो बिटो काढणं तर लांबच गोष्ट आहे, त्याला समाज मान्यता नव्हती. त्यामुळे तो फोटो तिचा असणं शक्यच नाही, आणि तेव्हा ते टेक्निकही नव्हतं, फोटोची तंत्रज्ञान तर असलं पाहिजे म्हणून. ओके, ठीक आहे. तर
त्यामुळे सुमित सरकारांचं मेन आर्ग्युमेंट हे आपल्याला इथं 46 नंबरच्या पानावरती दिसतंय की इतिहासाची जगं ही खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने समाजामध्ये विखुरलेली असतात आणि आपण त्याच्यामध्ये काय करायला पाहिजे, तर आपण त्या सर्व जगांना सामावून घेतलं पाहिजे, त्यांच्याशी इक्वल समानतेच्या भूमीवरती उभं राहून. ते कुठंतरी मायक्रोस्कोपच्या खाली आहेत आणि आपण कुठंतरी मायक्रोस्कोपच्या वर आहोत, किंवा त्यांचा अभ्यास केला आणि दुसऱ्या परिषदांमध्ये जड जंबाल शब्दांमध्ये त्यांच्यावरती पेपर वाचले. ही गोष्ट सुमित सरकार म्हणतात की इतिहासाच्या सगळ्या जगांना कवेमध्ये घेणारी नाहीये. एकीकडे तुम्ही अर्थातच परिषदांमध्ये बोलणं, ज्ञान निर्माण करणं ही आवश्यक गोष्ट आहे, पण ते निर्माण केलेलं ज्ञान, ज्यांच्याबद्दलचं ज्ञान आहे त्यांच्यापर्यंत सुद्धा आपल्याला पोचवायला पाहिजे असं ते म्हणतात. ते म्हणतात की हा सगळा विचार कदाचित कुणाला युटोपियन वाटेलही, पण युटोपियन नसून त्याच्यामध्ये चॅनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद हा मोकळीकीचा असला पाहिजे. म्हणजे मी मोठी इतिहासकार आहे, मी अमुक आहे, मी तमुक आहे आणि मी इंग्लिशच मध्ये लिहिणार आणि मला माझ्या आजूबाजूच्या लोकांना ते नाही कळलं तरी काही हरकत नाही, असा जर अप्रोच तुम्ही ठेवला तर तुम्ही समाजापासून दुरावत जाता, तुमचा विषय समाजापासून दुरावत जातो. त्यामुळे प्रादेशिक भाषांमध्ये लिहिणं बोलणं, सोप्या भाषेमध्ये लिहिणं बोलणं ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे की ज्यांनी समाज आणि आपण ह्याच्यामध्ये, मी इंग्लिशमध्ये बोलताना परमिएबल असा शब्द वापरला, म्हणजे माठ असतो की नाही, माठ, पाण्याचा माठ, त्याच्यामधनं पाणी झिरपतं ना बाहेर, तसं समाजामध्ये काय होतं हे झिरपून या विद्यापीठाच्या बिल्डिंगच्या आत पण पोचलं पाहिजे, ते समाजामध्ये घडणाऱ्या गोष्टी, आणि विद्यापीठामध्ये काय जे ज्ञान निर्माण होते ते पण समाजात पोचलं पाहिजे. भिंती आहेत आत्ता तरी, कारण सगळेच उठून काही प्राध्यापक आणि PhD आणि इतिहासकार होणार नाही, कारण प्रत्येकाला आपापल्या आवडीनुसार काय काही त्यांनी कामं निवडलेली आहेत ती करत असतात. पण म्हणून जसं डॉक्टर लोक त्यांची भाषा अगदी मोठी अमुक अमुक व्हॉट एव्हर त्यांचं असेल ते आपल्याला कळत नाही, पण आपल्याशी बोलताना ते सांगतात की बाबा तू हे खाऊ नको, हे कर, त्याच्यामध्ये ही गोळी जेवणानंतर घे. ते असं नाहीत म्हणत की तुमच्या पोटामध्ये इतकं 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 काहीतरी जेव्हा रसायन तयार झालेलं असेल तेव्हा ही गोळी घ्या. ते आपल्याला समजेल अशा भाषेत सांगतात की जेव्हा तुमचं जेवण झालेलं असेल त्यावेळेला हे घ्या, सकाळी उठल्यावरती घ्या, अंशापोटी घ्या. तसं इतिहासकारांनी सुद्धा समाजाला समजेल अशा भाषेमध्ये त्यांच्याशी संवाद ठेवला पाहिजे असं सुमित सरकारांचं म्हणणं. त्यामुळे मेनी वर्ल्ड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री या निबंधाचा इत्यर्थ इतकाच की इतिहास ही गोष्ट फक्त विद्यापीठाच्या मनोऱ्यांमध्ये घडत नसते. इतिहास ही गोष्ट आपल्या व्हॉट्सअप मेसेजेसमध्ये, मीम्समध्ये, आपल्या सिनेमे जे आपण बघतो त्यांच्यामध्ये, ज्या गप्पा आपण मारतो, जे ट्रेकिंग आपण करतो, जे खाणं आपण खातो, जे कपडे आपण घालतो, सर्व गोष्टींमध्ये इतिहास ही गोष्ट भरून राहिलेली असते. त्यामुळे आपल्याला समजून घ्यायचं जर झालं तर ह्या सर्व जगांना कवेमध्ये घेणारा सहृदय असा विचार ठेवायला हवा, तर आपण लोकांशी संवादी पद्धतीने आपलं ज्ञान शेअर करू शकू, त्याचं वाटप करू शकू. नाहीतर असं होईल की हा हे इतिहासकार म्हणजे वेगळ्या कुठल्या तरी जगामधले असतात, त्यांचा आमचा काही संबंध नाही, मग आम्ही कुठला इतिहास वाचणार, तर आम्हाला उदाहरणार्थ शिवव्याख्याते जो सांगतायत किंवा व्हॉट्सअपवरती जो येईल तोच इतिहास आम्हाला आवडतो, कारण तो आम्हाला समजतो. असा सोपेपणाच्या अभावामुळे दुसऱ्या सोप्या पण खोट्या इतिहासाच्या कथनांना वाव मिळाला नाही पाहिजे, या दृष्टीने ते सांगतात की इतिहासकारांनी संवादी असलं पाहिजे, इतिहासाच्या विविध जगांचा त्यांनी कानोसा ठेवला पाहिजे, त्यांच्याशी बोलतं राहिलं पाहिजे. बोला, मधुसूदन हात वर केला होता. हा मॅडम, आता काही गोष्टींचा म्हणजे वेगवेगळ्या ग्रंथामध्ये किंवा वेगवेगळ्या कालखंडात वेगवेगळ्या संदर्भात उल्लेख येतो. आता आपण खाण्यापिण्याच्या संदर्भात घेतलं तर पुराणांमध्ये मांसाहार खात होते राजे, असे म्हणजे क्षत्रिय राजे पुरुषार्थ मानत होते खाणं मांसाहार. आता महादेव आणि अर्जुन यांचं युद्ध झाल्याचं सांगितलेलं आहे पुराणामध्ये, एका प्राण्याच्या शिकारीवरून, ही शिकार कुणाची म्हणून. त्याच्यानंतर मग आता सध्याच्या काळात की मांसाहार करू नये हिंदू लोकांनी, किंवा हे चालवलं जाते की खाऊ नये तुम्ही. आता ज्यांना खायचं नाही त्यांना त्यांच्यावर जबरदस्ती नाही करतायत, समजा तुम्ही खाऊ नका, आणि ज्यांना जे खातायत त्यांच्यावरही जबरदस्ती नाही करतायत की तुम्ही खा म्हणून. असं म्हणजे हा एक स्वातंत्र्य पाहिजे, ज्यांना जे करायचं ते करू द्या एका लिमिट मध्ये. पण तुम्ही ऐतिहासिक संदर्भ देऊन लोकांवर थोपवता की बरोबर नाही,
असं खाणं बरोबर नाही, असं राहणं बरोबर नाही. आता प्रगती झाल्याच्या नंतर थोडा बदल होणारच ना, की बरोबर. जुन्याच गोष्टी धरून बसायच्या. नाही, यातला हा जो हसण्यासारखा भाग आहे तो असा की लोक सोयीनी गोष्टी घेतात. हा, म्हणजे गौतम बुद्धांनी उलट टीका केलेली होती की यज्ञामध्ये तुम्ही पशूंचा बळी देता इतक्या, आणि अशोकाने हे मान्य केलं होतं की इथून पुढे आम्ही इतके बळी देणार नाही वगैरे. हा, पण आता आपल्या लोकांना असं आहे की ते सोयीचं नसल्यामुळे बुद्धिझमच्या अहिंसेच्या तत्वांना आपण मान्य करत नाही. आणि मग दुसरीकडे असं म्हणतात की म्हणजे उच्च जात वर्गीय विशेषतः हिंदू धर्मामधले की जितके तुम्ही जितकं तुम्ही मांसाहार वगैरे टाळाल तेवढे तुम्ही सात्विक होत जाल, तुमचे विचार सात्विक होत जातील. खरं म्हणजे असं काही अजिबात नाहीये, कारण जगात एवढे मोठमोठे शोध ज्यांनी लावले ते लोक काय सगळे शाकाहारी आणि सात्विक नव्हते. कुणी कुणी वैयक्तिक आयुष्यात अगदी वाईट वागणारी लोक सुद्धा अतिशय उत्तम त्यांनी साहित्यिक कलाकृती किंवा शोध लावलेले. त्यामुळे त्या खाण्याचा आणि याचा काही संबंध नाही. पण स्युडो सायन्स, खोटं छद्मविज्ञान, खोटेच पुरावे द्यायचे आणि मग अशी म्हटल्याप्रमाणे व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीमध्ये ते फिरवायचे आणि त्यातनं आपापल्या हितसंबंधांना संरक्षण द्यायचं, असा तो सगळा अजेंडा आहे. आपण इतिहास शिकत असल्यामुळे. मॅडम. हो हो, बोल. आणि व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीवरून एक आठवलं की एक मेसेज मागच्या वेळेस म्हणजे 2-3 वर्षाखाली पसरत होता की गुढीपाडवा संभाजी महाराजांचे समजा पराभव झाल्याच्या नंतर जे सैनिक केले होते, संभाजी महाराज की शिवाजी महाराज माहित नाही तेवढं मला माहित नाही, पण जे सैनिकांचे जे मुंडके होते ते भाल्यावर हे केले होते, त्यामुळे गुढीपाडवा साजरा केला जातो, पसरली होती. हा, अशी एक न्यूज पसरवली होती मागच्या वेळेस. बरोबर. ते सांगते काय की सर्वच बाजूंनी आपापल्या हितसंबंधांना ज्याचं सोयीस्कर असेल अशा गोष्टी पसरवल्या जातात. त्याचं सत्य काय, असत्य काय, पुरावा काय बाबा, कुठं दिसलं तुला असं केलेलं, कुठं बकरीमध्ये सापडलं का, ती बकर कितपत विश्वासार्ह आहे, या सगळ्याला प्रश्न विचारणं ही आता एकदम अनुकूल गोष्ट होऊन गेलेली. कुणी प्रश्न विचारले की हा असं नाही की तू विश्वास ठेवला पाहिजे, आमचा नेता किती महान आहे, तो सांगतो म्हणजे अमुक अमुक जीने कहा तो कुछ सोच समज के कहा होगा, असं ते असतं सगळं. त्यामुळे कोणी असो, आणि तो नेता म्हणजे एका विशिष्ट पक्षाचाच असेल असं नाही, सगळ्यांनाच आपापल्या नेत्याबद्दल अत्यंत डोळे मिटून श्रद्धा ठेवणं हे आवश्यक वाटतं, जी चुकीची गोष्ट आहे. आणि जर तुम्ही खरे इतिहासाचे अभ्यासक असाल, विज्ञाननिष्ठ विचारसरणी असेल तुमची, तर तुम्ही कुणावरही डोळे मिटून विश्वास ठेवणार नाही, कुणावरच नाही. मग तो मार्क्स असू दे, नाही तर इकडं आणखीन कोणी मनू असू दे, नाही तर कोणी असू दे, जो कोणी असेल सांगतोय ते आपण पडताळून पाहणं, त्याची खातरजमा करणं, कॉर्पोरेशन करणं, इतर 4 लोक काय म्हणतात हे बघणं, हे अत्यंत आवश्यक अशी गोष्ट आहे. त्याच्याशिवाय आपल्याला खरा इतिहासाचा अभ्यासक म्हणून घेण्याचा काही अधिकार नाही. कारण इतिहासमध्ये सुद्धा इतिहास काहीतरी कुणीतरी म्हटलं आणि आम्ही ते असं ऐकतोय इतपत त्याच्यामध्ये अविश्वास हा अभिप्रेतच आहे की असं मी ऐकलं बरं का, पण म्हणजे नक्की ते खरं तसं आहे का हे मी आता तुम्हाला इंटरप्रिट करून सांगतो किंवा सांगते. त्यामुळे सश्रद्ध बनणं ही अजिबात विज्ञानाच्या दृष्टीने उपकारक गोष्ट नाही. श्रद्धा ठेवणं, विश्वास ठेवणं, डोळे मिटून एखाद्या गोष्टीला मान्यता देणं ही अजिबात आपल्या दृष्टीने चांगली गोष्ट नाही. प्रत्येक बाबतीत प्रश्न विचारले पाहिजे, पण प्रश्न विचारताना हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे की समोरचा माणूसही काहीतरी एका ठराविक जगण्याचे अनुभव घेऊन आलेला आहे. त्यामुळे मी सांगतोय ना तुला मी अमुक आहे, मी इतकं शिकलोय, मी अमुक विषयाचा पदवीधर आहे, हाही अप्रोष्टीम उपयोग नाही. सहृदयतेने इक्वल फुटिंग वरती, समानतेच्या आपण दोघं एकाच जमिनीवरती उभं, एकच हवेचा श्वास घेतोय हे लक्षात घेऊन जर आपण संवादी पद्धतीने लोकांशी बोलत राहिलो तर हे प्रश्न हळूहळू सुटत जातील असं सरकारांचंही म्हणणं आहे. आणि असं आपल्या अनुभवालाही येतं की जेव्हा लोकांशी आपण डायलॉग ठेवतो, भाषण नाही डायलॉग, तू बोल ते मी ऐकते, मग त्याच्यावर काहीतरी मी बोलते, मग त्याच्यावर तू काहीतरी बोलते, ही मी ऐकून घेते, हे ऐकून घेणं आणि बोलणं हे मिळून जो संवाद आहे तो जर समाजाच्या सोबत आपण ठेवला तर इतिहासाच्या क्षेत्राची काहीतरी धडगत आहे. नाही तर मग इतिहास हा अत्यंत
तथ्यहीन असा, त्याच्यामध्ये काहीच सत्य नाही आहे. कुणी मनाला येईल तो हा माझा इतिहास, हा तुमचा इतिहास, दोन्ही आपण खरेच असू असं म्हणून त्याच्यामध्ये अनागोंदी माजेल अशी परिस्थिती. इतिहासाचे अभ्यासक म्हणून आपण ह्या इतिहासाची वेगवेगळी जी जगं आहेत, ज्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये इतिहास हा जिवंतपणे बहरतोय, रुजलेला आहे, त्याची जाणीव मनामध्ये ठेवायला हवी. तर आपण इतिहासकार म्हणून वेगवेगळ्या ऑडियन्स पर्यंत पोहोचू. म्हणजे एकीकडे तुम्ही न्यूजपेपर सारखी सोपी भाषेमधली आर्टिकल्सही लिहिली पाहिजे, एकीकडे परिषदांमध्ये तुम्ही पेपरही वाचले पाहिजे, एकीकडे तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांशी, तुमच्या सहकाऱ्यांशी बोलून त्यांच्या प्रादेशिक प्रथा परंपरा काय आहेत त्या समजून घेतल्या पाहिजे, स्वतःचं चिंतनही केलं पाहिजे, जुने काय जे ग्रंथ तुमचे असतील किंवा साधनं असतील त्यांचाही अभ्यास केला पाहिजे. अशा वेगवेगळ्या लेव्हल्सवरती जर आपण अभ्यास केला तर आपण इतिहासाची ही सगळी जग एकत्रितपणे हाताळू शकतो असं सुमित सरकारांचं म्हणणं. इथे आपण थांबूया. इंग्लिश मीडियम मंडळींना आज इथे अजून काय, इज देअर एनिथिंग दॅट रिमेन्स इन द डिस्कशन ऑफ दिस स्पेसिफिक पेपर? दोघांनाही उद्देशून बोलते. मगाशी लिहिलंय कोणीतरी की मी वाचलं आर्टिकल पण समजलं नाही. तर आता या सगळ्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आर्टिकल एकदा परत वाचून पाहाल का पुढच्या बुधवारपर्यंत? सगळंच्या सगळं नव्हे पण निदान आपण ज्या पॅराग्राफ्सना हायलाइट केलं होतं ते तरी. बोला. आर्टिकल वाचून पाहाल का? हो मॅडम. त्यातलं जे समजेल तेवढं, जे नाही समजणार तरी नको समजू दे. पण बेसिक गोष्ट ही की आपण इतिहासाचे अभ्यासक म्हणजे फार कोणतरी मोठे झालोय हे न समजता समाजाशी संवाद ठेवून आपलं ज्ञानाची देवाणघेवाण करत राहणं. ओके, मग कॉल एंड करू का इथे मी? लोक सायलेंट वर टाकून पळालेले दिसतात. हो ठीक आहे मॅडम. ओके ठीक आहे, इथे मी कॉल एंड करते आजचा आणि पुढच्या बुधवारी आपण बोलूया. आज तारीख 24 आहे ना, म्हणजे 1 जुलै असेल माझ्या मते. 30 जूनला. 30 जूनला बोलूया. ओके, थँक्यू.